السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ اس عظیم الشان دینی اجلاس کے صدر محترم جناب مولانا شکیل احمد فیضی صاحب حفظہ اللہ، ناسک جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران، ارکان اور میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اس پروگرام کے اس مرحلے میں سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، جس نے ہمارے بھائیوں کو اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد کی توفیق عنایت فرمائی، اور اس کے بعد اس کے منتظمین، معاونین اور آپ تمام شرکاء کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو سجانے والوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے، اور آپ اور ہم جو مرد اور خواتین حاضر ہوئے ہیں ناسک شہر سے، دوسرے شہروں سے، مالیگاؤں، دھولیا یا دوسرے مقامات سے جو تشریف لائے ہیں، ان کی اس آمد کو محض رسمی نہ بنائیں، جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ کوششیں بے نتیجہ نظر آتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام، یہ اجتماع، یہ سننا سنانا یہ بے نتیجہ نہ ہو، بلکہ ہمارے لیے دین اور دنیا کے لیے، آخرت کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو۔ اتنی پیاری پیاری باتیں اہل علم بیان کر رہے تھے۔ ابھی شیخ عبدالغفار صاحب کا مدلل جامع خطاب جاری تھا، میں تو سوچ رہا تھا کہ چلتا ہی رہے آخر وقت تک۔ اہم یہ نہیں ہے کہ کون کہتا ہے، اہم یہ ہے کہ کیا کہتا ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ لہذا میں چاہ رہا تھا کہ باتیں جو آج کے حالات اور لوگوں کی ضرورت کا تقاضا ہے اس سے مطابق ہو رہی ہیں، اگر ہمارے دلوں میں یہاں موجود لوگوں پر اس کا مثبت اثر ہوتا ہے تو یہ اس اجلاس کے قبول ہونے کی علامت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ واقعی ہمارے اس اجلاس کو قبول فرمائے، اور ہمارا پھر سے میں کہوں کہ یہاں آنا سننا یہ محض رسمی یا یوں ہی روایت والی بات نہ رہے، بلکہ اس میں ہمیں دل کے جذبے اور اخلاص کو رکھنا چاہیے۔ محدثین کرام بڑی بڑی کتابیں لکھتے تھے تو پہلی حدیث لاتے تھے، باب کوئی بھی ہو، انما الاعمال بالنیات، اس میں ایک تعلیم یہ ہوتی تھی کہ پڑھنے والا پڑھنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرے تاکہ یہ عمل خیر و برکت کا باعث ہو، دنیا اور آخرت میں مثمر ہو، پھلدار ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری باتیں سننے، اور سامعین ہوں دوسرے ہوں جن کو بھی ہم دیکھیں، وہ بہت ساری اچھی اچھی باتیں، دین کی بنیادیں جانتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں، گھر میں، سماج میں، تعلقات میں، معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا نفاذ بہت ہی کم ہے، بلکہ دینی تعلیمات کے بالکل برعکس ہمارے اعمال اور ہمارے معمولات ہیں۔ علم ہونے کے باوجود کیوں یہ بات نہیں ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہماری تربیت کے طریقہ کار میں کوتاہی ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم و تربیت ہی نہیں، دعوت و تبلیغ کا جو کام کیا جاتا ہے وہ بھی اعلیٰ منہاج نبوت کے طریقے پر نہیں پایا جاتا، اور نبوت کے طریقے پر تربیت کرنے کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلا موضوع وہی نظر آتا ہے جس پر آج مجھے گفتگو کرنی ہے، جسے ابھی آپ نے سنا کہ یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم موضوع ہے، عقیدہ، توحید۔ اور یہ اگر درست ہوگی تو ساری دین کی عمارت، ہمارے اعمال ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اچھے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر تمام انبیاء، صحابہ کرام کی اور اپنے مخاطبین کی سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ جس چیز کی تعلیم دیتے تھے، جس چیز پر تربیت کرتے تھے، وہ یہی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر تربیت صحیح ہوگی تو شیخ عبدالغفار صاحب نے جو فرمایا، مولانا کفایت اللہ سنابلی نے جو بیان کیا، اور دیگر مشائخ اور علماء نے جو کچھ آپ کو سنایا، وہ ہمارے دلوں تک اترتا جائے گا، کان سے ٹکرا کر دوسرے کان سے باہر نہیں ہوگا۔ لہذا اس موضوع کی اہمیت سمجھیں، اس کی ضرورت صرف ہمیں نہیں ہے،
हमारे घर के लोगों को है, हमारे बच्चों को है, अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को आप जो भी कमा के मेहनत करके किसी भी तरीके से कुछ भी देते हैं, उनमें सबसे कीमती, सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा फायदेमंद दौलत इल्म दीन है। और इल्म दीन में सबसे पहला इल्म अकीदा है, इल्म तौहीद है। मैं अपनी बात को, बहुत कम वक्त बचा है, मौजू बहुत ही अहम, बहुत ही फैला हुआ और मौजूदा दौर की जरूरियात के एतबार से भी अगर मुख्तलिफ जिंदगी के शोबों को इससे जोड़कर देखना चाहें और इस सिलसिले में फैली हुई गुमराहियों का तस्करा करना चाहें तो एक लंबा चौड़ा वक्त दरकार है। मैं बात को इख्तिसार के साथ समेटने की कोशिश करूंगा। हाजरीन से गुजारिश है कि आपने एक लंबा प्रोग्राम सुना है, बड़े अच्छे अच्छे खिताबात सुने हैं, मेरी बात को इख्तिसार के साथ सुनकर ज्यादा गौर करें और तौहीद को सुनने, बयान करने से कभी थके नहीं। कुरान, अंबिया कराम और हमारे उलमाए सलफ इस मजमून को बार बार दोहराते थे। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि कुरान का 1/3 हिस्सा तौहीद है और फिर कुछ उलमा ने साबित किया कि कुरान पूरा का पूरा किसी न किसी तरीके से तौहीद है। मैं चंद रिवायतें आपके सामने पेश कर रहा हूं, अगरचे उनको आपने सुना है, इन पर गौर कीजिए और मौजू से मुतालिक उसको जोड़िए। पहली रिवायत बुखारी मुस्लिम की, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला लिअअवने अहलिन नार अज़ाबन, कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जहन्नम में जो सबसे हल्के अजाब वाला एक आदमी होगा उससे पूछेगा, सवाल करेगा, उससे कहेगा रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला बजाते खुद मुखातिब होगा और कहेगा, लौ कानत लक दुनिया बिमा फीहा अकुंता मुफ्तदियन बिहा, कि अगर दुनिया की सारी दौलत, दुनिया, पूरी दुनिया जिसमें तू था, जिसमें आज हम हैं, अल्लाह सवाल करेगा कि दुनिया की सारी दौलत और उसमें जो कुछ भी है पूरी दुनिया तुमको मिल जाए तो क्या तुम ये पसंद करोगे कि उसे फिदिये में दे के जिस अजाब में गिरफ्तार हो उससे बच जाओ, फिदिया दे के बच जाओ? तो कहेगा नाम, हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं तो ये चाहूंगा। इससे अंदाजा लगाइए कि उस जहन्नम को बोलकर हम इस दुनिया के पीछे भागे जा रहे हैं और जहन्नम में जाने वाला आदमी ये कहेगा कि पूरी दुनिया मिल जाए, सब दे दूंगा, अजाब से बचना चाहूंगा। इतना भयानक अजाब होगा। वहां की आग दामर यानी तारकोल से ज्यादा काली है। वहां आदमी मौत को पुकारेगा, मौत हर तरफ से आएगी लेकिन मरेगा नहीं। वहां चमड़ियां खाने झुलस जाएगी, नई चमड़ियां पैदा कर जाएगी ताकि अजाब का मदद तक, जो बातें मैं कह रहा हूं कुरान में है। कहेगा बंदा कि हाँ, पूरी दुनिया देके मैं अपने आप को बचाना चाहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कहा जाएगा कि तूने झूठ कहा, हाँ, कद अरदतु मिनका अहवना मिन हाज़ा व अंत फी सुल्ब आदम, कि मैंने इससे बहुत हल्की चीज का तुझसे मुतालबा किया था जबकि तू आदम की पीठ में था, दुनिया में पैदा नहीं हुआ था, आलम अरवाही में था, तभी तुझसे अहद व पैमान ले लिया था और एक मुतालबा किया था। क्या मुतालबा किया था? कि अल्लाह तुश्रिका बी शैआ, कि मेरे साथ कुछ भी मामूली सा भी शिर्क न करना, तू शिर्क नहीं करना, बस यही एक मुतालबा था मेरा। तो अबैता इल्ला शिर्क, लेकिन तूने माना नहीं, शिर्क करने पर अल्लाह शिर्क का इर्तिकाब किया, माना ही नहीं। सही बुखारी, सही मुस्लिम की इस हदीस में देखिए, इस मौजू की अहमियत सिर्फ इस एक हदीस से एक मोमिन बंदे के लिए काफी होगी कि दुनिया में हमारे लिए बचाओ, दुनिया में और आखिरत में जहन्नम से बचने के लिए सबसे बुनियादी और जरूरी चीज है तौहीद, जो शिर्क की जिद है। और शिर्क करने पर जहन्नम में आदमी जाएगा जो तौहीद की जिद है। दूसरी रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, सुनन वगैरह में है, अल्लामा अलबानी ने सही कहा और दूसरे मुहद्दिसीन ने भी कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, युसाहु बिरजुलिन यौमल क़ियामा अला रुऊसिल खलाइक, कि एक आदमी को तमाम लोगों के सामने पुकारा जाएगा, आवाज दी जाएगी, हाँ, क़यामत के दिन, और लाया जाएगा फयुनशरु लहु तिसअतुन व तिसऊन सिजिल्ला, उसके सामने 99 रजिस्टर, उसके आमाल जिसमें बुराइयां होगी उसकी 99 रजिस्टर उसके सामने खोल दिए जाएंगे। कुल्लु सिजिल्लिम मद्दुल बसर, उनमें से हर रजिस्टर हमारे कॉपी किताब की तरह नहीं होगा, हर रजिस्टर, हर दीवान कॉपी जिसमें उस आदमी के बुरे अमाल लिखे होंगे वो मद्दे बसर, हद्दे निगाह तक होंगे, इतने बड़े बड़े रजिस्टर उसके सामने फैला दिए जाएंगे, उसमें उसकी बुराइयां होंगी, गुनाह होंगे। आगे के मजमून से पता चलता है कि नेकियों का तस्करा बाद में है। वो उसके सामने जब खोला जाएगा
تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، پوچھے گا اتم کے رو من ھذا شیئا، کیا اس میں جو لکھا ہوا ہے تمہاری گناہ اور غلطیاں درج ہیں، اس میں سے تم کو کسی سے انکار ہے کہ میں نے نہیں کیا اور اس میں لکھا ہوا ہے؟ وہ کہے گا لا یا رب، نہیں رب العالمین، مجھے کسی سے انکار نہیں ہے۔ پھر سوال ہوگا عدالت کا کتابتی الحافظون، الکا حجر، کیا میرے وہ فرشتے حفاظت کرنے والے جنہوں نے نامہ اعمال لکھا، کیا انہوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے، کوئی بات اس میں غلط سلط لکھ دی ہے؟ وہ کہے گا لا یا رب، پروردگار نہیں، جو لکھا ہے بالکل درست سے لکھا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے جسے پیش کر کے تو اپنی کچھ برات کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ اس وجہ سے مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں؟ کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے جس کو پیش کر کے یہ کہا جائے کہ ان گناہوں کے بدلے میں اس کا وزن کر کے میں جنت میں جا سکتا ہوں یا بچ سکتا ہوں عذاب سے؟ ہے کچھ ایسا؟ آج تو اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو وہ کہے گا کہ فیہاب الرجل، آدمی ڈر جائے گا اور کہے گا پروردگار میرے پاس کوئی نیکی ہے ہی نہیں، کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا نہیں نیکی ہے، یخرج له بطاقہ، اس کے لیے ایک بطاقہ، ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی، ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی اور کہا کہ یہ تیری نیکی ہے، کہا جائے گا۔ تو وہ کہے گا رب العالمین سے یا رب ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، کہ اس چھوٹی سی پرچی کی ان بڑے بڑے 99 رجسٹروں کے سامنے کیا اوقات ہے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، تو جانتا ہے کہ اس میں کیا نیکی ہے تیری؟ اس میں یہ نیکی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ شہادتیں اس میں موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں حدیث میں ہے کہ اس کو اس پرچی کو ایک پلے میں رکھا جائے گا اور سجلات کو، رجسٹروں کو دوسرے پلے میں رکھا جائے گا۔ فتاشت السجلات، تو جو سجلات کا پلہ ہوگا وہ ہلکا پڑ جائے گا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہیوں کا پلہ بھاری ہوگا، جھک جائے گا۔ اتنی 99 رجسٹروں کے سامنے۔ اس سے وہ حدیث جوڑ لیجئے مسند احمد کی جس کا تیسرا جملہ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، حسن درجے کی روایت کا یہ حدیث قدسی ہے یہ بھی کہ اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر آئے گا لیکن اس حال میں کہ میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا تو میں اسی زمین بھر کر تجھ کو مغفرت لے کر ملوں گا۔ توحید ہوگی تو گناہ معاف ہوں گے، کفارہ گناہ ہوگا۔ ایک حدیث یہ ہے، یہاں اس سے دھوکہ نہ کھایا جائے، ابھی میں تھوڑی سی بات آگے کہوں گا کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، ان حدیثوں کو یاد کیجئے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور اس طرح کی حدیث ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس کو پیش کر کے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور امت کا ایک فرقہ ہی تھا مرجئہ جس کے متاثرین میں آج کے بہت سارے مسلمان ہیں، نام وہ نہیں لیتے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا، دعویٰ کر لینا یہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، لیکن بھول جاتے ہیں کہ اس جنت کی کنجی کے دانتے بھی ہیں، دندانے بھی ہیں، جس کا تذکرہ ہم آگے کریں گے۔ ایک اور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ جب ابو طالب کو وفات کا وقت آیا، میں عربی نہیں پڑھتا ہوں وقت بچانے کے لیے، کہ جب وفات کا وقت آیا، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، الفاظ کے فرق سے کئی روایتیں موجود ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنے چچا کے پاس اور کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ، اور چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لیجئے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں احاج لک بہا عند اللہ، اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ بعض روایتوں میں اشہدو کا ہے، میں شہادت دوں گا، گواہی دوں گا، اس کے ذریعے سے تم کو بچاؤں گا۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ وہاں موجود تھے، سرداران قریش کے دو بڑے سردار قریش کے کفار و مشرکین میں سے، انہوں نے پوچھا ابو طالب سے، کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ کیا آپ عبد المطلب کے طریقے سے ملت سے پھر جائیں گے؟ یعنی لا الہ الا اللہ آپ نے کہا تو اس کا مطلب باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ شیخ محمد عبدالوہاب اس سے مسئلہ بڑا پیارا نکالے ہیں کہ دیکھیے ابو جہل تھا، جہالت والا، لیکن اس کو بھی یہ سمجھتا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ باپ دادا کے طریقوں کو رد کر رہا ہے، لیکن آج کے بہت سے مسلمان جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے۔ بہرحال وہ بار بار اللہ کے رسول دوہراتے رہے کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو،
اور بار بار ابو جہل یہی کہتا رہا کہ باپ دادا کے دین چھوڑ دو گے کیا؟ آخر میں ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں، اسی پر وفات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک منع نہ کر دیا جائے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفرون للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی، معافی کی دعا مانگے، چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ ہل جانا چاہیے آدمی کو۔ دہلا دینے والی روایت ہے کہ نبی بھی مشرک شرک پر مرنے والے سگے رشتہ دار چچا کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن کیا وہ شفاعت کریں گے؟ اجازت ملے گی؟ اللہ منع کر رہا ہے، نہیں مانگ سکتے دعا مغفرت کی۔ مسلمانوں کے لیے، نبی کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے رشتہ دار ہو۔ من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے۔ جب یہ بات صاف ہو گئی، واضح ہو گئی، تو پھر اس کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے کچھ دن تک کرتے تھے، بعد میں اس سے باز آ گئے، روک دیا گیا۔ پھر وہ روایتیں یاد کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑو، سبحان اللہ وبحمدہ، دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کلمہ ایسا ہے کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور اللہ کے سوا ساری ان میں موجود چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں، لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، وزندار ہوگا۔ ساتوں آسمان ساتوں زمینوں سے، اور ساتوں آسمان ساتوں زمین اگر یہ مل کر ایک مبہم بن جائے، ہلکا بن جائے، لا الہ الا اللہ ان کو توڑ دے گا، اس کو توڑ دے گا۔ کیسی زبردست، ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اس ذکر کا، لیکن کیسے؟ ایسی اور بھی فضیلت کی کچھ حدیثیں ہیں، میں ایک دو اور روایتیں پیش کرنا چاہتا تھا، اتنے پہ کفایت کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید، اس کی کیا شان ہے۔ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، یہ اصل الاصول ہے، ایمان کی سب سے اعلیٰ شاخ ہے، انسانوں اور جنوں کے پیدا کرنے کا مقصد ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اسی کی بنیاد پر سب نے دعوت دی۔ جس قوم اور ملت نے، امت نے کلمہ لا الہ الا اللہ قبول نہیں کیا، نبی نے اخلاق، سبق اور شریعت کے آگے احکامات نہیں بیان کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں یہی دعوت دیتے رہے بنیادی طور سے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک، جب تک قوم نے یہ مانا نہیں، شریعت کی تعلیم آگے نہیں بڑھی۔ دوسری فضیلتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک آپ لا الہ الا اللہ کو حقیقی طور سے، صرف پڑھنا نہیں، حقیقی طور سے سمجھ کر اس کی معرفت حاصل نہ کرے، اس کے تقاضوں اور شروط کو نہ سمجھے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا حاصل مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی کو سمجھنا، دل سے اس کا اعتقاد رکھنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، اس کے ارکان اور شروط کو سمجھ کر اس کو مکمل کرنا، اس کے بغیر لا الہ الا اللہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اور اگر ان سب چیزوں کے ساتھ ہے تو اس کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ صرف اس کے فائدے بیان کرے ہیں تو ایسے جو جب سے جلسہ جاری ہے ایسے 50 مجلسیں ہو جائیں وہ پورا نہیں ہوگا، اتنے فائدے ہیں۔ دنیا میں امن اسی سے ملے گا، آج ہم پریشان ہیں، فلسطین سے لے کر ہندوستان تک ہمارے خلاف قوانین بن رہے ہیں، بلڈوزر چل رہے ہیں، بے گناہ گرفتار کیے جا رہے ہیں، بدنام کیے جا رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ ایمان اس کا علاج ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، جو ایمان لایا اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی، آمیزش نہیں کی، اولئک لهم الامن، یہی امن میں رہنے والے ہیں۔ اس کا مطلب جو شرک کرتے ہیں، جو ایمان کے ساتھ شرک میں مبتلا ہے، ان کے لیے امن نہیں ہے، وہ بچیں گے نہیں، عذاب آئے گا، مصیبتیں آئے گی، آفتیں آئے گی، دشمن مسلط ہوگا، ظلم کرنے والے ظالمین آپ پر مسلط ہوں گے، مختلف شکلوں کے مظالم ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز، دین کی راس الدین ہے، یہ دین کی اساس ہے۔ اسی کی بنیاد پر کفار اور مومنین کے درمیان قتال اور جھگڑے ہوئے، اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم ملنا ہے، اسی کی بنیاد پر کافر اور مسلمان میں فرق ہوگا، اسی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی ہوگی، ولا اور بڑا۔ شریعت کا اور عقیدے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو آج ہم فراموش کرتے ہیں کہ ہم توحید کی بنیاد پر کسی کا ساتھ دیں گے، وہ افریقہ کا کالا آدمی ہو، سری لنکا کا رہنے والا ہو، امریکہ کا گورا ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ کلمہ پڑھ رہے تو ہمارا بھائی ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے تو ہمارے ماں باپ سے پیدا ہونے والا شخص بھی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے کے بارے میں اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کے گھر کا آدمی نہیں ہے، یہ برے عمل والا، شرک والا ہے۔
शिर्क से ही हमारा रिश्ता है, अल्लाह से, शरीयत से, मुसलमानों से, हुकूक से, जिम्मेदारियों से। इसी की बुनियाद पर जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इस कलमे के फजीलत के एक पहलू यह है कि इसके बहुत से नाम कुरान और हदीस में है। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने कलिमतुल इखलास कहा है। हम अस्माअना अला फितरतुल इस्लाम व कलिमतुल इखलास कहते हैं ना सुबह और शाम की दुआ में, अस्माअना वाम सही ना। तो कलिमतुल इखलास यानी ये वो इखलास वाला कलमा है कि जब आदमी ये कलमा पढ़ता है, इसको समझकर इसको अकीदा बनाता है, तो शिरकियात से, दिल की गंदगियों से, कुफ्र की बातों से अपने आप को साफ और खालिस बनाता है, हर शिर्क से अपने आप को पाक साफ करता है। उसकी तशरीह की जरूरत है। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका दूसरा नाम है कलिमतुत तक़वा। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन व अलज़महुम कलिमतुत तक़वा। सुलह हुदैबिया के वक्त की आयत है सूरह फतह में। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों पर सकीनत नाजिल फरमाई और उनको तक़वे पर कायम, कलिमतुत तक़वा पर कायम रखा। कलिमा तक़वा, तक़वा यानी बचाना, तक़वा यानी डरना। तो ये कलमा तक़वा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों? इसलिए कि ये कलमा ही इंसान को जहन्नम से बचाएगा। एक दूसरा ये कि ये कलमा जो समझेगा, इख्तियार करेगा, वो दुनिया में नेकियां करने वाला और अल्लाह के मना की हुई चीजों से बचने वाला यानी बुराइयों से बचने वाला बनेगा। तक़वा का ये कलमा जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह ठीक ठाक नहीं है, वो शेख अब्दुल गफ्फार और शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली और दूसरे उलमा और दूसरी बातों की जो तकरीरें हम करते हैं, बयानात करते हैं, उसको मानने वाला, जिंदगी में नाफिज करने वाला हो ही नहीं सकता। ये कलमा तक़वा जब तक नहीं होगा, तक़वा नहीं आएगा। इसी तरह इसको अल्लाह तबारक व तआला ने शजरा तय्यबा कहा, अल उर्वतुल वुस्का कहा। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का। जो तागूत का, गैरुल्लाह का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान रखे तो उसने मजबूत कड़ा थाम लिया। लन फिसाम लहा, इसमें कोई टूट फूट नहीं है। ये बहुत मजबूत चीज है, इसमें मजबूत कड़ा है। इसमें है एक चीज ये कि इसको अल्लाह ताला ने कलमा तय्यबा का, मैंने शुरू में जो आयत पढ़ी वो मेरे मौजू से इंसानी जिंदगी पर असरात में ये एक आयत काफी हो सकती है बयान करने के लिए। सूरह इब्राहिम की आपने 12 सुनी। अल्लाह ने फरमाया अलम तरा कैफ ज़रब अल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलमा तय्यबा की कैसी मिसाल बयान की। कलमा तय्यबा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही और जो है ईमान। ये अक्सर उलमा ने सहाबा ताबईन से सही सनदों से साबित है कि कलमा तय्यबा की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने क्या दी? ला इलाहा इल्लल्लाह की। का शजरतिन तय्यबा, एक पाकीज़ा दरख्त की। पाकीज़ा दरख्त खजूर का दरख्त को पाकीज़ा दरख्त दी। कैसे? असलुहा साबितुन, उसकी जड़, उस दरख्त की जड़ जमीन में पेवस्त है, मजबूती है, मजबूत है। और फरहा फिस समा, और उसकी शाखें आसमान में फैली हुई है और बुलंद होती जा रही है। यानी तौहीद की जड़ अगर जमीन में, दिल की जमीन में पेवस्त है तो उसकी शाखें फैली है। तो उती उकुलहा कुल्ला हिन बिइज़्नि रब्बिहा, जो अपना फल अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त देती है। यानी ये कलमा शजरा तय्यबा, तौहीद अगर दिल में आपके अंदर है तो इसका फल क्या मिलेगा? आपके अमाल अच्छे होंगे, आपके अकायद दुरुस्त होंगे, आप अच्छे अखलाक के हामिल होंगे, आपकी जबान से अच्छी बातें निकलेगी, सही बातें निकलेगी, झूठ गीबत किसी भी किस्म के गुनाह में आप मुलव्वस नहीं होंगे। ये कब होगा? अल्लाह कह रहा है कि जब आपके दिल की गहराइयों में तौहीद की जड़ें मजबूत होगी। और जब ये तौहीद की जड़ मजबूत होगी तो वो दरख्त नहीं है जो सिर्फ एक मौसम में फल देता है, बल्कि हर रोज ये अच्छे अच्छे फल देता रहेगा, नेकियां आती रहेगी सामने। नेकियों का ये फल जो हम लोग करते हैं, कोई सदका खैरात कर रहा है, कोई रोजा रख रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई किसी भी किस्म की नेकी कर रहा है, अच्छी बात कह रहा है, किसी की मदद कर रहा है, किसी जालिम को जुल्म से रोक रहा है, किसी मजलूम की मदद कर रहा है, वो सब तौहीद के समरात है। इस आयत की रोशनी में जितनी भी नेकियां हैं तौहीद के समरात है। तो उती उकुलहा कुल्ला हिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहु अल-अमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून। अल्लाह ताला लोगों को मिसालें बयान करता है ताकि आपकी समझ में आए, आपके दिमाग में उतरे और हिदायत को कबूल करने के लायक बन जाए, और ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये अल्लाह का एहसान और करम है कि हमें हिदायत बता रहा है, ऐसे बता रहा है कि हम आसानी से समझ जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत में आगे कहा कि वमसलु कलिमतिन खबीसा, और कलमा खबीसा की मिसाल यानी कुफ्र का कलमा, गुमराही का कलमा, का शजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत, जैसे
برے खबीस दरख्त से उसकी मिसाल है जिसको जमीन के ऊपर से उस्तुसत मिन फौकिल अर्द, जमीन के ऊपर से खींच लिया गया, उखाड़ लिया गया, मा लहा मिन करार, उसको कोई साबित कदमी नहीं होती, यानी कुफ्र में कोई मजबूती नहीं होती। देखिए काफिर आदमी कदम कदम पर और थोड़ी थोड़ी कीमत पर बिकता है। ये अलग बात है कि आज कलमा ना होने की वजह से मुसलमान भी अपना जमीर और ईमान बेच देता है। कुफ्र वाला उसको कोई मजबूती नहीं होती, वो साबित कदम नहीं होता किसी मामले में, और बहुत ही कमजोर होता है हर मामले में। अल्लाह ने आगे फरमाया कि युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, कि अल्लाह ताला कौले साबित, पक्की बात का तर्जुमा किया लोगों ने। यहाँ कौले साबित जो कुरान की आयत कह रही है, इससे भी ईमान और तौहीद का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुराद है। कौले साबित यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा। अल्लाह ताला इस कलमे के जरिए से ईमान वालों को साबित कदमी देता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये एक जुमला समझ लीजिए, एक किताब सिमटी हुई है, बहुत गौर से मैं दो लाइन में सिर्फ बोल रहा हूं कि दुनिया में जितने भी फितनों के धपेड़े आते हैं उनसे बचाने वाला इस आयत करीमा के मुताबिक हमारे पास कोई सबसे बड़ा हथियार कोई है तो कलमा तौहीद है। लिख लीजिए ये बात, नहीं समझ में आए तो गौर कीजिए, उलमा से पूछिए, हमसे पूछिए, तफसीरें पढ़िए। अल्लाह ताला कह रहा है कि दुनिया में भी अल्लाह ताला कौले साबित के जरिए से मुसलमानों की हिफाजत करता है, साबित कदम बनाता है। ये जो अभी बात हो रही थी कि एक आदमी ने कोई गुमराही की बात की, अच्छी तकरीर किसी मौजू पे कर दी, वो टाई लगा के आ गया टीवी चैनल पे, सहाबा कराम को गाली दे रहा है, हदीसों का इनकार कर रहा है, पहले हदीस नौजवान उसके पीछे भागा है, उसकी तकरीरों को फॉरवर्ड कर रहा है। ये किस लिए होता है? ये कौले साबित उसने समझा ही नहीं है। अगर कौले साबित होगा तो किसी की चिकनी चपड़ी बातों से, दिखाई देने वाली कुछ अच्छाइयों से, उसकी बुनियादी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करेगा, उसकी गुमराही की वजह से उससे दूर हो जाएगा, उसके शिर्क को जो कि शुगर कोटेड बनाकर वो पेश कर रहा है उससे मुतासिर नहीं होगा। आज हमारे लोग हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये जो इस मौजू को आप लोग अभी हमारे नाजिम साहब कह रहे थे, नाजिम इजलास कह रहे थे कि कुछ लोग इसको समझते हैं कि इस मौजू की क्या जरूरत है, ये मौजू इसीलिए जरूरी है, इस मौजू पर अमल नहीं किया गया या इसको समझा नहीं गया, इसलिए हमारे नौजवान ऐसे जाहिलों से मुतासिर हो रहे हैं और वो आलिम समझ रहे हैं, जो वहदतुल वजूद के कायल हैं, जो सहाबा को बुरा भला कहते हैं, जो हदीसों का इनकार करते हैं, जो मुसलमान आयत का रद्द करते हैं। अगर आप अपने आप को, अपने बच्चों को फितरों से बचाना चाहते हैं तो अल्लाह के इस कलाम पर, जिस पर हमारा और आपका ईमान है, यकीन कीजिए कि हमें बचाने वाला, दुनिया में हक पर साबित कदम रखने वाला, फितरों से बचाने वाला कोई हथियार है, जरिया है, तो वह है अल-कौलु साबित, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान, अकीदा। और फिर आखिरत, और आखिरत में भी अल्लाह ताला इस कलमे के जरिए से अहले ईमान की को साबित कदम बनाता है। बुखारी की हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत का मतलब यह है, बाद में ये आयत पढ़ी और पहले बयान किया कि जब एक मोमिन बंदा मरने लगता है तो उस वक्त भी, ये शरह में है कि उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला उसको ईमान पर कायम रखता है, कलमे की तौफीक मिलती है। अगर मरने वक्त आदमी कुफ्र का कलमा कह दे हमेशा जहन्नमी हो जाएगा, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो आप हम समझ कर पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उस वक्त, मरने के वक्त भी हमारा साथ देगा, ईमान पर रखेगा। और मरने के बाद जब मुनकर नकीर आएंगे, अभी तज़किरा कर रहे थे शेख कि 3 सवाल करेंगे, मन रब्बुक मा दीनुक मन नबियुक, तो तीनों सवालों का सही जवाब वो देगा जो कलमा तौहीद की दौलत से मालामाल है दुनिया में। ला इलाहा इल्लल्लाह को जो समझकर इसके तकाज़ों और शुरूत के साथ मानता है, कब्र में वही सही जवाब देगा तीनों सवालों का। ये कुरान कह रहा है और अल्लाह के रसूल ने इसकी तशरीह फरमाई है, बुखारी की हदीस है कि अल्लाह ताला वहां बंदा मोमिन को कब्र में जब सवाल होगा तो साबित कदम रख के सही जवाब की तौफीक देगा। कब्र पर अजान देने से या बाहर से कोई चीज पेश करने से नकल नहीं हो पाएगी, जैसे इम्तिहान में नकल कर लेता है आदमी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे अकीदे और अमल की बुनियाद पर अल्लाह की तौफीक वहां मिलने वाली है। ये कलमा तैयबा का एक और मामला हुआ। कलमा तैयबा ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का छोड़ा हुआ वर्षा है। वह इज़ क़ाल इब्राहिम लिअबीहि व क़ौमिहि इन्ननी बराउम मिम्मा ताबुदून, जब इब्राहिम ने अपने बाप से और अपनी कौम के लोगों से कहा कि जिनकी तुम इबादत करते हो मैं उनसे बरी हूँ। आज हमारे यहाँ हिम्मत नहीं होती, नासिक में और हमारे शहरों में कितने किस्म की शिरकियात हो रही है। शिर्क पर हम खामोश रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। एक मोमिन के लिए लड़ने की कोई अगर सबसे बड़ी चीज हो सकती है तो वो शिर्क है, बिदअत है, शरीयत की मुखालफत है। ये जो हमारे मामलात होते हैं घरेलू और फला, इसको नजरअंदाज कीजिए। अल्लाह वाले बनिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस पर लड़ रहे हैं? किससे? बाप से। बेअदबी भी नहीं की, दावत दी, तबलीग की, उनकी पूरी सीरत पढ़िए, कह रहे हैं कि मैं बरी हूं उससे जिसकी तुम इबादत करते हो।
اپنے قوم سے کہا، اپنے باپ سے کہا، اور کہا اِلَّا فَطَرَنِي، میں بری تو ہوں ان سارے معبودان باطلہ سے، شرکیات سے، سوائے اس کے جس نے مجھ کو پیدا کیا، سب سے بری ہوں سوائے اللہ کے، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہی بات حضرت ابراہیم کی ہے۔ تو اللہ نے کہا وجعلها، کہ اللہ نے ابراہیم کے بعد اس کلمے کو ان کے بعد باقی رکھیا تاکہ لوگ اس کی طرف لوٹے۔ ہاں وقت کم ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تھوڑی سی میں نے کچھ فضیلتیں، کچھ فائدے اشارے کیا، تفصیل سے نہیں بیان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کو صرف یوں ہی کہا جائے، کیسے یہ فائدہ مند ہوگا؟ توحید کی دو قسمیں، توحید ارادی اور طلبی کہتے ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ ہمارے اعمال، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، اسلام کی جو دو بنیادوں میں سے، اور جب جس کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اس معاملے میں اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائیں، مطلب نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ذبیحہ کر رہے ہیں، نذر و نیاز مان رہے ہیں، اللہ سے دل میں توکل ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سے امید ہے، اللہ سے دعا طلب کرنا استغاثہ ہے، دعا عبادت کے طور پہ، یہ صرف اور صرف سارے اعمال اللہ سے کیے جائیں، اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، یہ توحید عملی ہے، اور اس کا ذکر آپ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون میں پڑھیں گے، اس میں توحید عملی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارا علم یہ ہونا چاہیے کہ کائنات کا خالق، مالک، تدبیر کرنے والا، ہماری سننے والا، ہماری عبادتوں کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، ہر اعتبار سے وہ احد ہے، صمد ہے، اکیلا ہے، عبادت کے حقدار میں بھی اکیلا وہی ہے۔ یہ مضمون توحید علمی ہے، توحید علمی کا یہ مضمون قل ھو اللہ احد میں ہے، جو قرآن کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس توحید کو اپنے قوم کو مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے کہ پروردگار کائنات کا پیدا کرا، قرآن میں بہت جگہ ہے، میں اس کو دہراتا نہیں ہوں، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تم کو کس نے پیدا کیا، سم، آنکھ، کان، دل و دماغ کا مالک کون ہے، تو یہ کفار مکہ بولیں گے کہ اللہ نے کیا۔ پھر یہ بتوں کو کیوں پوچھتے ہو، تو کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں، یعنی اللہ کو مانتے تھے، اللہ ہی کو مرکز مانتے تھے، لیکن پھر بھی اپنے بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، وہ مشرک تھے۔ ہاں ابھی آگے یہ مضمون بہت اچھی طرح دماغ میں رکھیے، آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں اربوں لوگ ایسے ہیں، یہاں آگے کی بات کو میں یہاں ایک جملے میں کہہ رہا ہوں، دھیان دیجئے، مسلمانوں کی بڑی اکثریت، لاکھوں نہیں اربوں میں ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے خلاف عقیدہ اور عمل اختیار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے لا الہ الا اللہ بیکار ہو جاتا ہے، ان کا اسلام، ان کا کلمہ، ان کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو سمجھیں، کیوں؟ آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دعوت دی تو صرف یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہیے بس، لا الہ الا اللہ کو مان لیجئے بس، یوں ہی زبان سے کہنا اور اس کی گواہی دینا ضروری نمبر 1، دل سے اس کا عقیدہ رکھنا اور اس پر ایمان رکھنا نمبر 2، یہ علم ہے دل کا، نمبر 2 اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ نمبر 3، اور نمبر 4 یہ کہ اس کی جو ضد ہے شرک، اہل شرک، مشرکین کے دین سے اپنے آپ کو بری قرار دینا کہ میرا یہ شرک اور شرکیات سے اور اہل شرک اور پوجے جانے والوں سے کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ آپ کی توحید تب مکمل ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھتے تھے، منافقین زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، لیکن دل میں ان کو اس کا عقیدہ نہیں تھا۔ ہاں قرآن نے کیا کہا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ہاں غور کیجیے، منافقین لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، وہ بولتے تھے زبان سے، لیکن اس کے باوجود کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں لا الہ الا اللہ نہیں تھا۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہاں 7 یا 8 شرطیں اہل علم نے بیان کی ہے، بالکل 5-7 منٹ میں بیان کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہے؟ اخلاص ہو، ان سب کی بھی شرح ضروری تھی، میں چاہتا تھا کہ اس کو بیان کروں، ٹائم نہیں ہے۔ اخلاص، پہلے علم ہو، لا الہ الا اللہ کا علم ہو۔ اب ہمارے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ہزار بار کا ورد کرتے ہیں، اوراد کرتے ہیں، اس کا معنی ہی نہیں سمجھتے۔ تو پہلے اس کا علم ہو جس کی بنیاد پر اس کے تقاضے کو آدمی سمجھے گا۔ دوسرا اس پر یقین ہو، یعنی اس پہ کوئی شک شبے کی گنجائش نہ ہو کہ یہ کلمہ میں پڑھ رہا ہوں تو واقعی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ اس میں اخلاص ہو، جو شرک سے بچانے والا، صاف کرنے والا ہو۔ چوتھا یہ کہ اس میں صدق ہو، منافقین کی طرح سے نہیں کہ آپ زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن دل میں آپ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ چوتھا یہ کہ اس میں انقیاد ہو، یعنی آپ
पांचवा, आप इम्तियाज मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों पर अल्लाह तबारक व तआला के जो अवामिर नवाही हैं, शरीयत के जो उसूल अहकाम है, उस पर आप अमल करें। और छठा ये है कि आप इससे मोहब्बत करें, कलमे से, कलमा पढ़ने वालों से, और नफरत करें उनसे जो कलमे के मुखालिफ हैं, इसे कबूल करें। सातवीं शर्त कि इसे कबूल करें, रद्द न करें। जो भी शरीयत में अल्लाह ने दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद अल्लाह की हर बात को हम तस्लीम करें। अगर उसने कहा है कि औरतों को पर्दा करना चाहिए, तो हमारी कोई मोमिना खातून ये नहीं कह सकती कि अल्लाह की ये बात मुझे मंजूर नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती, दाढ़ी मुझे पसंद नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और फलां हुक्म शरीयत का मुझे पसंद नहीं है, मेरी अकल में नहीं आती। ला इलाहा इल्लल्लाह से मोहब्बत का मतलब यह है कि हम उसके जरिए से आई हुई सारी बातों को कबूल करें, रद्द न करें। और आखिरी कुछ आठवीं शर्त कुछ लोगों ने बताई कि शिर्क और अहले शिर्क से उनके दीन से बराअत का इजहार करना। इन सारी चीजों को सामने रखने के बाद मैं एक बहुत अहम चीज थी उसे छोड़कर एक दूसरी अहम चीज कि हमारे यहाँ मैंने जो एक जुमला कहा कि आज मुसलमानों में अरब लोग ऐसे होंगे जो तौहीद को, ला इलाहा इल्लल्लाह को कहते तो हैं, समझते नहीं है, सही उसके तकाज़ों या शर्तों को जानते नहीं है। हाँ, तो उसका ला इलाहा, जब शर्तें नहीं है तो आपका ला इलाहा इल्लल्लाह ठीक नहीं है, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, ये ध्यान रखिए। और फिर उसके बाद आप गौर कीजिए कि हमारे यहाँ लोगों ने कितना बड़ा धोखा है, इससे बड़ा फरेब दुनिया में कोई नहीं है, और इस पर बहुत ज्यादा मरकूज करके गुफ्तगू होनी चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह पूरे मुसलमानों का हर गुरोह मानता है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की तशरीह में ही लोगों ने गड़बड़ कर दी। फलासिफा और मुतकल्लिमीन, बहुत शॉर्ट में लंबी बात को फलासिफा और मुतकल्लिमीन कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि ला कादिरा अलल इख्तिराए वल खल्के व तदबीर इल्लल्लाह, कि पैदा करने, इख्तिरा करने और इजाद करने, मतलब किसी चीज को वजूद देने पर अल्लाह के सिवा कोई कादिर नहीं है। हाँ, लंबी चौड़ी गुफ्तगू का मौका नहीं है, सिर्फ ये बता दूं कि ये जो माना बयान कर रहे हैं ये तौहीद रुबूबियत है, ये वही तौहीद है जिसको कुफारे मक्का मानते थे, और कुफारे मक्का के इस तौहीद को मानने के बावजूद अल्लाह ने और रसूल ने और हमने उनको मुसलमान नहीं माना। अल्लाह ताला के रसूल ने उनसे जंग जिदाल किया, उनसे झगड़ा किया, उनको काफिर कह के खिताब किया। वो तौहीद रुबूबियत मानते थे, और वही तौहीद रुबूबियत फलासिफा और मनातिका कह रहे हैं। इसी तरीके से मुअत्तिला जहमिया एक गुरोह गुजरा है जो अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा और सिफात का इनकार करने को, उनकी तावीलात करने को तौहीद का माना बयान करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में जो हनफी मसलक के मानने वाले आज के जमाने में है, पहले के नहीं, आज के जमाने में है, वो कहते हैं कि हम अकीदे में अशारी और मातुरीदी हैं। अशारी मसलक के लोग और मातुरीदी मसलक के लोग आधे से ज्यादा अकीदे के मामले में मुअत्तिला और जहमिया के तरीके पर हैं। अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा और सिफात की तावील करते हैं, इनकार करते हैं, तहरीफ करते हैं, और ये उसी के कायल हैं। एक बहुत सारे लोग ये कहते हैं अल्लाह अर्श पर मुस्तवी नहीं है, मैंने एक मिसाल दी, ऐसे बहुत सारे अस्मा सिफात की तावील करते हैं। अभी आप सुन रहे थे कि इमाम अहमद बिन हंबल बात कर रहे थे अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक, और कुरान अल्लाह का कलाम मखलूक नहीं है। शेख ने कहा कि बज़ाहिर ये बहुत छोटा बड़ा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है कि अल्लाह ताला की जो सिफत है वो अल्लाह की मखलूक कैसे हो सकती है। अगर अल्लाह की मखलूक मानेंगे तो मखलूक वहां से शुरुआत है जहां से उसको पैदा किया गया, और अल्लाह की सिफत उस वक्त से जब से अल्लाह है, अल्लाह हमेशा से है, तो उसकी सिफात भी हमेशा से है। तो अल्लाह तबारक व तआला की इन सिफात का इनकार और तावील हमारे यहाँ, मैंने इशारा ये किया, किसी पर तंज करना मकसूद नहीं है, उनसे कहूंगा कि तहकीक करें, अकीदा दुरुस्त कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह को सही बनाना है तो पहले इल्म सीखिए, इल्म हासिल कीजिए। तो जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर नहीं है, जो लोग अल्लाह की सिफात की तावील करते हैं, कलाम की तावील करते हैं, कुरान और हदीस और सहाबा के तरीके पर नहीं मानते, उनका ला इलाहा इल्लल्लाह दुरुस्त नहीं है। तो जहमिया का ये है एक माना ला इलाहा इल्लल्लाह का हिजबियों, इखवानियों और हमारे हिंदुस्तान में जमात इस्लामी के कहलाने वाले लोगों के यहाँ है। सैयद कुतुब साहब, हसन अल बन्ना साहब और फिर मौलाना मौदूदी साहब, इनके यहाँ जो हाकिमियत की जो बात पेश की गई, अगर से वो खारिजियत से इस्तेमाल ली गई है, लेकिन इन्होंने तौहीद की एक नई किस्म बयान की, बल्कि एक हिस्सा है उसका तौहीद का, उसको अलग किस्म के तौर पर बयान किया। ला इलाहा इल्लल्लाह का बहुत गौर से सुनिए ये जुमला, ये बात। एक ऐसी शख्सियत जैसे डॉक्टर असरार हैं और ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे लोग हमारे नौजवान कुछ मुतासिर हो जाते हैं कि अच्छी तकरीर कर रहे हैं, उनके यहाँ ये गुमराही पाई जाती है। वो कहते हैं कि ला हाकिम इल्लल्लाह, वो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा ला हाकिमियत इल्ला लिल्लाह, या ला हाकिम इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये बयान करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं है, किसी का कानून नहीं चलेगा। ये तौहीद का बाल एतबार से रुबूबियत और बाल साहब से तौहीद उलूहियत, तीन किस्में जो बयान की जाती है, उनका एक जुज है, लेकिन ये बयान करते हैं कि ला हाकिमिया, हाकिमियत इबादत के मायने में है।
अगर हाकिमियत का इबादत के माना में आप बयान करेंगे तो सजदा, रुकू, नजर, नियाज, ज़बिया, ये इबादतें कहाँ गई? ये उस माना में आए ही नहीं। लिहाजा इनके नजदीक अगर कोई शख्स किसी दूसरे के नाम की नजर नियाज कर रहा है तो वो शिर्क नहीं कर रहा है, वो इबादत दूसरे की नहीं कर रहा है, क्योंकि हाकिमियत तो अल्लाह की मान रहा है। कितनी बड़ी गुमराही है। तो एक ये हिजबियों का, ये पूरी दुनिया में आज एक बहुत बड़ा फितना चल रहा है। ला हाकिमियत इल्लल्लाह की बुनियाद पर बहुत सारे मुसलमानों को काफिर करार दिया जा रहा है, जैसे खारजियों ने हज़रत अली, हज़रत अमीर मुआविया और सहाबा कराम को काफिर कहा था। ऐसे ये लोग बहुत सारे गुज़िश्ता 10 से 15 साल में लाखों मुसलमानों को इन्होंने कत्ल और शहीद किया है। ला हाकिमियत इल्लल्लाह के गलत माना और मफहूम और तशरीह की बुनियाद पर कहां तक इसके नतीजे जाते हैं। एक हमारे यहाँ सूफिया है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई मौजूद ही नहीं है, जो भी है सब अल्लाह ही अल्लाह है। इसका मतलब ये कि अगर एक आदमी बुत को पूज रहा है तो अल्लाह को पूज रहा है, इसको एक गाय को पूज रहा है तो अल्लाह को पूज रहा है, एक आदमी किसी शख्स को, किसी देवी देवता को, किसी इंसान को पूज रहा है तो वो अल्लाह को पूज रहा है। जो हजरत ईसा की परस्तिश कर रहा है वो अल्लाह को पूज रहा है, जो हजरत उज़ैर को पूज रहा है, अल्लाह का बेटा कर रहा है, वो अल्लाह को मान रहा है। सूफियों के यहाँ ये है, और एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों में अहले तसव्वुफ की है। आप थोड़ी देर के लिए मैंने बहुत ही मुख्तसर में ये बताया सूफियों के यहाँ तौहीद का माना, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना, हिजबियों के यहाँ सैयद कुतुब वगैरह क्या मान ला इलाहा इल्लल्लाह का माना, फलासिफा, मनातिका और मुअत्तिला वगैरह जो गुमराह फिरके हैं उनके यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ही बदल दिया। अहले सुन्नत वल जमात, अहले हक, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और पूरी उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ये मानती है कि ला माबूद बिहक़्क़िन इल्लल्लाह, के माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। हाँ, इसको जबान से माना जाए, दिल से इसका यकीन किया जाए, इसकी शुरूत और इसके तकाजों पर अमल किया जाए और शिर्क और अहले शिर्क से बरात का इजहार किया जाए। ये सारी चीजें जब होगी तो आपका ला इलाहा इल्लल्लाह मुकम्मल होगा। अब इस तनाजुर में आप गौर कीजिए कि जो लोग बुतों को, ताजियों को, बुजुर्गों को, सूफी अपने मशाइख को उनकी कब्रों पे जाके उनको पुकारते हैं, किस तरीके से शिर्क करते हैं। जब आप कहेंगे कि ये शिर्क कर रहे हैं तो वो जवाब देंगे कि अरे हम इनको अल्लाह थोड़ी मानते हैं, हम तो ये मानते हैं कि ये अल्लाह से हमारी सिफारिश करेंगे और हमको मिल जाएगा, हम गुनहगार हैं, इनकी दुआ को अल्लाह कबूल करेगा। हाँ, अहले इल्म ने इसको बहुत तफसील से लिखा, अल्लामा इब्न तैमिया और दूसरों ने, कि ये जवाब जो आज बहुत सारे मुसलमान दे रहे हैं कि बुजुर्गान दीन, मशाइख हमारे और अल्लाह के दरमियान वास्ता है, वसीला है, ठीक ठीक यही शिर्क अबू जहल का था, अबू लहब का था, कुफार मक्का का था। कुरान कहता है कि वो कहते थे कि हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि हमको अल्लाह से करीब कर दे। रोजी देने वाला अल्लाह है, कायनात का निजाम चलाने वाला अल्लाह है, हाँ हमको पैदा करने वाला अल्लाह है, तदबीर करने वाला अल्लाह है। कुफार मक्का मानते थे, आप भी मानते हैं। और अब सवाल यह है कि आप बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईसाइयों को मुशरिक कहा कि नहीं, काफिर कहा कि नहीं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या वो इस तरह मानते थे? अल्लाह का बेटा कहा, लेकिन उनमें अक्सरियत ऐसी है जो अल्लाह को असल मानती है। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारने के साथ साथ वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे अपने जमाने के एतबार से, अपनी तालीमात के एतबार से, और वो अल्लाह की इबादत करते थे। फिर क्यों वो मुशरिक कहलाए? ऐसे ही जो भी बुजुर्गान दीन को मानते हैं, किसी ने भी फरिश्तों को, बुजुर्गों को, औलिया और सालिहीन को सबको सैयद कहा। उनका शिर्क क्या था कि वो जो देते थे अपने आप को उसके हवाले कर दिया। अब मशाइख ने हमको इबादत का तरीका बताया कि ऐसा जिक्र करो, जिक्र करने लगे। अब यहाँ आखिरी बात कह रहा हूँ कि कुछ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हैं, करना चाहिए। आपने सोचा सातों आसमान जमीन से ज्यादा वजनदार चीज है, बेहतरीन जिक्र है। लेकिन कुछ लोग हमारे यहाँ सूफी जो है ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़कर सिर्फ अल्लाह 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 कहते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ जमीर हुआ कहते हैं। ये साबित नहीं है, ये बिदअत है और इसका कोई मतलब भी नहीं है। कुरान और हदीस से जो जिक्र साबित है वही करना चाहिए और पूरा जुमला होना चाहिए। और दूसरे ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह अगर वो कह रहे हैं तो अब जब वो मशाइख को पुकारते हैं, उसे इस्तिगासा करते हैं, अल्लाह के हलाल और हराम को छोड़कर, अल्लाह की और रसूल की दी हुई इबादत को छोड़कर, बुजुर्गों और पीरों के बताए हुए जिक्र अस्कार को करते हैं, उनकी बताई हुई इबादत को करते हैं, गोशा नशीन होकर ऐसे उमूर को करते हैं जिसका शरीयत में कोई सबूत नहीं, जिस पर सहाबा किराम ने अमल नहीं किया, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह के झूठ बोल रहे हैं। वो करोड़ों मरतबा भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले तो कोई फायदा नहीं है। लिहाजा नतीजे की बात ये मेरे भाइयों, हाँ, कि हमारे दुनिया और आखिरत की निजात की बुनियाद इस कलमे पे है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर। जन्नत में दाखिल करने की बुनियाद यह है, जहन्नम से बचाने वाला यही कलमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश उस शख्स को नहीं मिलेगी जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में चला गया, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ कह लेना काफी नहीं है, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह को उसके माना मफहूम के साथ, इतिकाद के साथ, उसकी शर्तों के साथ और उसके जो मुखालिफिन है शिरकियात से बचने के साथ जो मानेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, उसके लिए जन्नत पक्की है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें ला इलाहा इल्लल्लाह को समझने, उसको
اپنے عقیدے میں بالکل اچھی طریقے سے شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عقیدے کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ کی جو شرطیں اور تقاضے ہیں ہماری زندگی میں پروردگار انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا میں آج جو مسلمان ہر طرف پریشانیوں سے دوچار ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، پروردگار اس میں بھی مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان کو عزت دے، فتنوں سے محفوظ رکھے اور پھر سے بلندی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ ہو یا اس کے بعد کا مرحلہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔